بستگی به ثوابدید خودتون داره. ما میخوایم بدونیم که هدف از بازدید اینجا چی بود و نظرتون بعد از بازدید چیه؟ از اینجا خوشتون اومد، پسندیدید، چجوری دیدید اینجا رو؟ شروع کنیم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما امروز توفیق داشتیم در خدمت هیئتی از همکاران گرامی جامعة المصطفى و دوستان عزیزی که در هندوستان همکاری دارن با نمایندگی المصطفى بازدیدی داشتیم با شخصیت‌های برجسته سیک، شخصیت اول سیک‌های جهان، رهبر معنوی اونها، رئیس شورای بین الملل و همچنین دبیر کل محترم سیک‌ها که این جلسه بسیار خوب و دوستانه و برادرانه‌ای بود. نسبت به موضوعات مختلف صحبت شد با توجه به نزدیکی‌ها و قرابت فرهنگی که میان ما و شبه قاره، ملت‌های مختلف و آیین‌های مختلف این منطقه از گذشته وجود داشته، روابط تاریخی و فرهنگی عمیقی بین ما برقرار بوده، لازم هست که در شرایط جدید، در دنیای جدید هم این روابط فرهنگی تجدید بشود، تحکیم پیدا بکند. به ویژه با جامعه سیک ما مشابهت‌های قابل توجهی داریم در نگاه‌هامون نسبت به جهان، نسبت به انسان، نسبت به جایگاه انسان‌ها و معنویت و اخلاق در جهان و همچنین زبان فارسی که حلقه وصل ملت‌های منطقه و اقوام منطقه بوده و امروز هم کماکان تا حد زیادی این زبان در شبه قاره زنده هست. اینها زمینه‌های مشترک فرهنگی است که جا دارد هر دو ملت و مراکز علمی و فرهنگی دو کشور ایران و هند به این مباحث بپردازند، ارتباطات و رفت و آمدها و همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف تقویت بشود. ما هم در همین زمینه‌ها گفتگو کردیم و امیدواریم منجر بشود این گفتگوها به انعقاد تفاهم‌نامه مشترکی برای همکاری در این زمینه آموزش زبان فارسی، برگزاری سمینارهای مشترک، دوره‌های آموزشی مشترک و برقراری کرسی‌های ادیانی در دانشگاه‌های ما و المصطفى هم به عنوان یک دانشگاه بین المللی این آمادگی رو دارد که کمک کند برای شکل گرفتن یک چنین کرسی مشترکی. اینا بحثایی بودند که در جلسه اتفاق افتاد در یک فضای بسیار دوستانه و برادرانه و امیدوارم روابط علمی و آموزشی مراکز علمی دو کشور کمک بکند به توسعه روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف. ما دو ملت همسایه و در طول تاریخ برادر با روابط بسیار گسترده بوده ایم. امیدوارم که این روابط مثل گذشته بلکه انشاءالله فراتر از گذشته بتواند تجدید بشود و ارتباطات فرهنگی دو ملت و ارتباطات علمی مراکز علمی و دینی دو کشور تقویت بشود. ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਧਰਮ ਹਨ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਜਨਰਲ ਤੇ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ MOU ਸਾਈਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ईरान ਦੀ ਚੇਅਰ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਚੇਅਰ ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ایران ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ میتونید شما در مورد این موضوع که شما دعوت کردید از افراد مهم نهادی توضیح بدید؟ بله، ما پیرو این گفتگوهایی که در این جلسه دوستانه و برادرانه داشتیم دعوت کردیم از شخصیت‌های برجسته برادران سیک، هم ریاست جمعیت برادران سیک، هم رئیس شورای بین‌الملل و هم دبیر کل محترم برای بازدید از ایران همراه با هیئتی از همراهانی که خودشون در نظر دارند و بنا شد که انشاءالله این سفر انجام بگیره. طبیعتا ما پیگیری خواهیم کرد و بر اساس زمانبندی مشترکی که تعریف خواهد شد امیدواریم هرچه زودتر این سفر اتفاق بیفتد. باعث خوشحالی ماست حضور برادرانمون در مرکز علمی ما و اینکه بتوانند از نزدیک فعالیت‌های علمی مجموعه رو ببینن و زمینه برای توسعه این روابط با این سفر امیدواریم توسعه پیدا کند و گسترش پیدا کند. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯੋਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹਣ ਆਪਣੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਸੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਈਰਾਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੁਝ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ। شما در مورد آثاری که در زمینه مذهب سیک در ایران وجود دارد اگر شما اطلاعی چیزی دارید یا اگر برنامه چیزی هست که اینها هم احیا بشه، اگر همچین چیزی هست شما میتونید اطلاع رو به ما بدید. بنابر اطلاعاتی که ما داریم، خب برخی معابد برادران سیک در ایران وجود داره، از جمله معبدی که در تهران هست که تقریبا قدمت حدود 60 ساله داره و
برخی از شخصیت‌های محترم در میان برادران سیک در ایران دفن هستند. ظاهراً در خرمشهر یکی از شخصیت‌های مورد احترام در مذهب سیک اونجا مدفون هست. انتظاری که دوستانمون مطرح می‌کردن این بود که بشود این مراکز احیا بشه و توسعه پیدا بکند و بازسازی بشه. قاعدتاً این بر عهده مراکز فرهنگی در ایران هست و ما هم به عنوان یک مرکز علمی که با مراکز فرهنگی کشور ارتباط داریم میتوانیم در این زمینه کمک بکنیم برای اینکه انشاءالله این ارتباطات در این زمینه ها هم تقویت بشود. ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਤਹਿਰਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਲਚਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। Sir, just one last question: are there any Sikh literature or the manuscripts present in the Iran libraries from the times of the Gurus or the contemporary ones? Just one. نسخه خطی هم در مورد مذهب سیک یا ثقافت سیک ها یا فرهنگشون در کتابخانه های ایران حضور دارد؟ شما اطلاعی دارید در این زمینه؟ من اطلاع دقیقی در این زمینه ندارم، ولی گمان میکنم با توجه به کتابخانه های نسبتاً بزرگی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره و میراث فرهنگی ملت های این منطقه بخشش در اون کتابخانه ها هست، مثل کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس، کتابخانه آستان قدس، اینا کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در قم، اینا کتابخانه های بسیار بزرگی هستند و آثار خطی فراوانی در اونها از میراث فرهنگی منطقه وجود دارد. من گمان میکنم که پژوهشگران میتوانند از این ظرفیت ها و از این گنجینه علمی استفاده کنند. گمان میکنم که در این زمینه آثار قابل توجهی بشه در این گنجینه های فرهنگی پیدا کرد، ولی این میتوانه به عنوان یکی از موضوعات تفاهم‌نامه همکاری باشه که پژوهشگران بیان و در این زمینه کار بکنن و این آثار رو احیا بکنن. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਈਸਟਰਨ ਇਲਾਕਾ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਆਸਤਾਨ ਕੁਦਸ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹਦ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮਰਸ਼ੀ ਨਜਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ MOU ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਸੀ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੇ MOU ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਾਸੀ ਨੇ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਰਜਾ ਸੇਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, PA ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਫਦ ਹੈ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ SCPC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਸਜੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਔਰ SGPC ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।